साहिब जीओ। गुरु नानक अंगद गुरु, अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु, वर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुरु, तेग बहादुर चंद। दसवें गोविंद सिंह गुरु, नमो चरण अरविंद। श्री गुरु शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को वंदना, सिर चरण परसार। एक ओंकारा सतगुरु, तेहि प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोय। वाहेगुरु साहिब जीओ दोहरा। एक दिन चले खडूर ते, श्री दासू सुख रास। अमर गुरु संग मिल भले, धार्यो जुग है हुलास। एक दिन चले खडूर ते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, गुरु महाराज जी की अपार बख्शिश रहमत दा सदका अमृत वेले तो दीवान सज है। सतगुरु जी की प्रकाश सेवा तो उपरंत सतगुरु की बाणी का ही जाप पाठ होया है। तीसरे पातशाह सतगुरु अमरदास साहिब जी का सोहना सुंदर इतिहास चल रहा है। आप अमृत वेले के दीवान दी हाजरियां भरदिया हुए लड़ीवार इतिहास विचों प्रसंग सरवण करके लाहे हासिल कर ले ही हाँ। जिस तरह गुरु महाराज जी की हजूरी विखे समय समय अनुसार गुरु के सिख आते जाते रहे। जिहो जिहा अधिकारी आप जी ने देखा उहे जिहा उन्होंने उपदेश दे दिता। जिसने उपदेश नूं कमाया सतगुरु की बख्शिश का पात्र बन गया। जन्म मरण दे रहत तो रहत हो गया। 84 के चक्कर विचों निकल के गुरु चरणों में जा समाया। वो अज जिवें गुरु अंगद साहिब जी का बड़ा साहिबजादा, जिसका नाम दासू सी, ये तीसरे पातशाह गुरु अमरदास साहिब महाराज की हजूरी भी चल के आया।
दर्शनदार करके जिस तरह इसने अपने ख्याल प्रगटाए कि महाराज गोइंदवाल विखे कोई बहुत बड़ा जोड़ मेला होना चाहिए, इकट्ठ होना चाहिए। जिस दिन गुरु नानक साहब जी जिथे किथे आप जी विचरे उतों के जोड़े सिख है इतने इकट्ठिया होने चाहिए ताकि मेल मिलाप ते प्रेम प्यारा पहुंची मिले, एक दूसरे नाल जान पछाण होवे ते बाणी का प्रचार, बाणी का पाठ, बाणी नाम का जाप बहुता हो सके, बहुता गुरु का लंगर चले, बहुत ही सेवा हो सके। तो इसलिए शौक ख्यालों ने गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने जिवें तरजीह दी। फिर जरा विसाखी वाले दिन जोड़ मेला करना आप जी ने ये समा नियत कर लिया सी। सब तो पहला गुरु घर दे विच जिहड़ी विसाखी है वो गुरु अंगद साहब जी के बड़े सपुत्र दासू जी के कहण करके गुरु अमरदास साहब जी ने श्री गोइंदवाल साहब विखे प्रारंभ की सी। इसे तरह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जो खंडे बाटे का अमृत छकाया, पंजां दे शीश लए, वो भी दिन विसाखी का नियत किया गया सी। उस दिन ही समुचे भारत विचों बाहरले देशों विचों जिहड़े गुरु के सिख है सदे पुत्र भेज के आप जी ने इत्थे बुलाए सी। विसाखी वाले दिन सिक्खी की परख करके खालसे पंथ की सिरजना की। विसाखी वाले दिन खंडे बाटे का अमृत छकाया, रहता बहता दरड़ाइया सी। पंजां नाल रोटी बेटी की साझ नहीं करनी है ते पंजां नाल बिल्कुल मेल नहीं करना है। वो इस तरह के जिहड़े उपदेश है विसाखी वाले मारे दिन दिते सी। जिवें गुरु अमरदास साहब जी ने ये विसाखी का पर्व दिहाड़ा मनाना शुरू किया, वो प्रसंग जिवें भी आंदा है आपां सारे श्रद्धा प्यार नाल सुनिए जी। एक दिन चले खडूर ते कवि जी कहंदे है गुर सिखो है श्रोता जनो, एक दिन खडूर साहब तो आप जी चले श्री दासू सुख रास, शोभा वाले जिन्हां दा नाम वो दासू जी करके प्रसिद्ध सी, जो सुखां दे तां रास खजाना ही सन। अमर गुरु संग मिल भले, श्री गोइंदवाल साहब विखे पहुंच के सतगुरु तीसरे पातशाह गुरु अमरदास साहब जी दे नाल चित्रा मिलजुल के धारियो जुग है हुलास। दासू जी ने भी दूसरे गुरु अमरदास साहब जी ने अपने मन विच बड़ा हुलास धारिया, बहुत ही आनंद धारिया, बहुत ही खुश हुए एक दूसरे नूं मिलजुल के। तब श्री बाबा जी कहियो, क्योंकि गुरु अंगद साहब जी के जिहड़े सपुत्र बड़ी उम्र विच हो चुके, बुजुर्ग हो चुके सी। बाकी ये बाबा शब्द सत्कार बोधक है भी भावें वो उम्र विच छोटा होवे पर फिर भी सत्कार वजों असीं उहनूं बाबा जी कह दिंदे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जो श्री बाबा बुजुर्ग दासू जी उन्होंने कहा है, आस बेद बचन प्रकाश। अमरदास साहब जी की हजूरी विच बैठे इस तरह का जिहड़ा बचन उन्होंने प्रगट ही कहा है। पृथक पृथक सिख संगता, महाराज गुरु नानक साहब जी जिन्नियां सिख संगतां है वह आप जी की हजूरी विच बखरो बखरे समय से आउंदियां हन। आवें रावें पास, रावे कि आप जी दे पास, आप जी दे हजूरी विच वो कोई कदों आ जांदियां, कदे कोई आ जांदियां हन।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਨਹੀਂ ਪਰਸ ਪਰ ਮਿਲਬੋ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹਿ ਧਾਰੈ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਹਿ ਹੋਇ ਨ ਚਿਨਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ ਜਾਏ ਘਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਸ ਮਹਿ ਜਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਹੁ ਵਧ ਹੈ ਸੁਹੇਲਾ। ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਮੇਲੋ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁ ਦੇਸ਼ਨ ਪੁਰ ਸੰਗਤ ਜੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਜਾਏ ਜਬ ਪੈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੈ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਦਾਸੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਮ ਧੰਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਦਾਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੋ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਮਿਲੇ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਮ ਚਿਤ ਵੀ ਮਮ ਚਿਤ ਸੋਏ। ਹੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਸੀ। ਸਗਰੇ ਆਵਹਿ ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਇਕਠੇ ਆਵਹ। ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ? ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਲਿਖੋ ਪਠਾਵ। ਪੜਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਭਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉ ਇਕਠੇ ਆਵਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਨ ਬਨ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਓ। ਤਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖ ਪਰਵਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਠੇ ਪੁਰਨ ਜਹ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਸਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਨਤ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਸਦਾ ਪੱਤਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਰਹੇ ਉਡੀਕਤ ਪੁੰਨ ਸਭ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ
ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਪਹੁੰਚੈ ਗੁਰ ਢਿਗ ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਤ ਵਧਤ ਰਹਿਤ ਬਹੁ ਭਾਉ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੀ ਬੜਾ ਚਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚੌਗੁਨ ਚਾਉ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਗੁਣਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਸਿਸਰ ਬਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਤ ਰਤ ਝੜ ਗਈ ਹੈ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਘ ਫੱਗਣ ਲੱਗੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਨ ਸਭ ਹੈ ਉਪਬਨ ਹੈ ਵਿਕਾਸਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਉਖੜ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਉਸਨ ਨ ਸੀਤਲਤਾਈ। ਮੌਸਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਚੱਲਨ ਪੰਥ ਕੋ ਹੈ ਸੁਖਦਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਉਮਗੇ ਆਨੰਦੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਢੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਥੇ ਬਨ ਬਨ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਹ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਵਸਤੂ ਗਨ ਲਿਆਏ। ਸਾਰੇ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨ ਸਭਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਭਇਓ ਵਡੇਰਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥਾ ਚਕੋਰ ਹੋਏ ਸਮਦਾਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਕੋਰਾਂ ਬਹੁਤੇ ਚਕੋਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਪਤ ਦਰਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਕੋਰ ਤੇ ਚਕੋਰਾਂ ਉਸੇ ਸਦਰਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਪੀਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰ ਸਹਿਵਾਰ ਨ ਪਾਵਹਿ ਤੀਰ। ਇੰਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਇਨ ਪਾਸ ਉਪਾਇਨ ਧਰ ਧਰ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਵਹਿ ਜਾਏ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਦੇਗ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਰ ਹੈ ਪਾਕ ਸਿੱਧ ਉਰ ਅਨਰਾਗੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੇ ਤਿਗ ਨੀਰ ਆਨੰਬ ਕਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੇਵਹਿ ਹਿਤ ਧਰਹੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾ ਕੁਲਾਹਲ ਮੇਲਾ ਹੋਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਰਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਖਤ ਸੰਗਤ ਦੀਰਗ ਜੋਵਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਧੀ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਹੈ ਪਰਸ ਪਰ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਚ ਰਹਿ ਮਿਲ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਜਾਲਾ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਸ ਕਰਦੇ। ਅਤ ਆਨੰਦ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਮੇਲੇ ਕੋ ਲਹਿ ਸਭ ਇਹ ਕੋਏ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਸਭ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤ ਕੋ ਸਮੋ ਬੀਤਿਓ ਜਬ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਬਖਾਨਿਓ, ਸਵਾਏ ਮਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਚਿਰ ਬਹੁ ਹੋਵਾ, ਯੋਗ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾ ਗਇਓ ਹਮ ਨਿਕਟ ਨ ਜੋਵਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਇਆ। ਸੇਵਕ ਬੱਲੂ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਲੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਬਹੁ ਸੇਵਕ ਮਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੁਮਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਹ ਆਹਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਕਤ ਕੋ ਬਿਠਾਏ ਕਸਾਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਗਾ। ਸੀਤਲ ਜਲ ਕੋ ਭਰ ਕਰ ਲਿਆਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਬੂਝ ਬੂਝ ਸੰਗਤ ਕੋ ਪਿਆਵੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਠੰਡਾ। ਸੁਦਾ ਪਿਪਾਸਾ ਸਭ ਕੀ ਹਾਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਂਛਤ ਸਿੱਖਿਆਨ ਦੈਬੋ ਕਰੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ। ਕਰਮਹਿ ਗਾਹੈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫੇਰ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਲਖਾ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਯੂ ਕਰਤ ਉਸਨ ਬਹੁ ਹੇਰ, ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਜੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੁਖੀ ਕਰੰਤਾ, ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਤ ਉਤ ਫਿਰ ਕੈ ਸੇਵ ਬੁਝੰਤਾ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰ ਤਰ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੈ ਸੋ ਦੇਹ ਆਹਾਰ ਸੋ ਪਾਨੀ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਹਿ ਆਵਨ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਹਿਓ ਰੁਕਿਓ ਜਹ ਕਾਜ ਬਡੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਧਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਲੂ ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧੰਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਹਿਤ ਇਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਰੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ। ਦੁਲੱਭ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏ ਨ ਕੋਏ, ਵੀ ਬੱਲੂ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਲਭ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਪਾਏ ਹੈ ਸੋਏ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਅਨਰਾਗ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਅਪਰ ਨ ਇਸ ਤੇ ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿ ਬੰਸ ਵਿਸਾਲ ਜੋ ਇਸ ਕੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢ ਬੰਸ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ। ਪੂਜ ਮਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਦਿਸ਼ ਕੋ, ਚਾਰੇ ਤਰਫਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਬੰਸ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੀ। ਜੋ ਨਰ ਮਮ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੇਵ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ
है। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਲੇਵਹਿ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੁਖ ਰੂਪ ਫਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਮਹਾਤਮ ਜੇਤਕ ਆਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਣੈ ਫਲ ਲਹੈ। ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਜਾਣ ਕੇ ਫਾਰਾ ਫੜੋ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਦੋ ਲੋਕਨ ਮਹਿ ਜੋ ਪਦ ਊਚੇ। ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਤਹਿ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੱਲੂ ਸੇਵਕੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੈ ਗੋ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧਰੈ ਗੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਤਰਨਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਜਸ ਕੋ ਕਹਿਓ। ਬੱਲੂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ। ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਲਾਇਕ ਗੁਰਤਾ ਲਹਿਓ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਯੋਗ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਭਈ ਇਕੱਤਰ। ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੇ ਮਿੱਤਰ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਾਮ ਸਿੱਖ ਕੋ ਮਿਲ ਸੇਵੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੇਵੈ। ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਧੁਨ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਹਿ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਭ ਕੋਈ ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰ ਰਹੇ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਲੇ ਕੀ ਰੀਤ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਹੋਈ ਬਿਦਤ ਅਬ ਹੋਵੈ ਨੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਬੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾਸੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲਨ ਸੁਲਾਗੇ ਮਿਲ ਕਰ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮਿਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਤਬੈ ਤਿਸ ਕਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨੀ ਭੇਟ ਸਵਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਆਦਰ ਸੋ ਵਿਦਾ ਸੁਕੀਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਨਿਜ ਗੁਰ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਬੀਨੇ। ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ। ਸੰਗਤ ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਾਮ ਸਿਧਾਈ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਬ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਬਲ ਜਾਈ। ਕਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਰੀਤ ਨਿਤ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਤ ਸਿੱਖਨ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ। ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੇ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਤ ਹਿਤ। ਹਾਂ, ਮੁਕਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੋਤ ਜਹਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਬ ਅਪੀਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਛੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤੀਰਥ ਰੂਪ ਹੈ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਟ ਹੈ ਜਨਮ ਆਰ ਮੀਚ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਜਹਿ ਜੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਚੌਪਈ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਲ ਹੈ। ਜੋਗ ਵਰਾਗ ਕੂਲ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਵੈਰਾਗ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਲ ਜੰਤ ਅਨੇਕਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਜਲ ਜੰਤੂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੈ। ਸਮਦਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਵੇਕ। ਮਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਸ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਜੀਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਵਿਚਾਰ। ਸੋਚ ਸੰਜਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਰ ਧਿਆਨ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਸੰਜਮ ਪਤ ਪਰਹੇਜ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਸਭ ਖੇਰੇ ਕਮਲ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਫਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ। ਕਲਮਲ ਕਲ ਕੇ ਕਾਲ ਮਲੀਨਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਲੀਨ ਪਾਪ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੱਜਨ ਤੇ ਕਰਹੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੀਤਲਤਾ ਮੁਕਤੀ ਜਿਸ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਸੀਤਲਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਾਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਗੰਗਾ ਆਦਿਕ ਤੀਰਥ ਜੇਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੈ। ਮੱਜਹ ਕਲੀ ਕਾਲ ਨਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਨਗਨ ਪਾਪ ਤਜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਭਾਰ ਸਹਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਰਥ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਾਧਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨ ਚਰਨ ਪਾਵਹ ਹੱਥ ਬਾਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਪਾਪਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹਮ ਹੋਏ। ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਪ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਮਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਰ ਕਰ ਦੋਸ਼ ਹਮ ਹੋ ਮਹਿ ਧੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਦੋਖ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਰੇ ਪਗ ਪਾਵਨ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਦੇਖਾ ਕਰੋਗੇ ਪਾਵਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਓਗੇ ਤਤ ਛਿਨ ਹਮ ਸਭ ਹੋਏ ਸੁਖਾਰੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਵਹ ਤੂਰਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਸਭ ਤੀਰਥ ਕੋ ਲਖ ਵਿਪ੍ਰਿਆਗ। ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਾਣ ਕੇ ਭਏ ਤਿਆਰ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਲਾਇ। ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤੀਯ ਮਹੱਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮੇਲਾ ਲਗਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੋ ਮੰਦਰ ਹੈ ਦੋਹਰਾ
ਜਾਨੀ ਬਿਰਥਾ ਤੀਰਥਨ। ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਪੀੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਤਬ ਗੁਰ ਹੋਏ ਤਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਣ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਹ ਕਹਿ ਸੁਨਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਏ ਗੋਇੰਦਵਾਰ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਪਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਧੁਨ ਅਬਿਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਕੀਰਤ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੱਲੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਸਿੱਖ ਸੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਮਹਿ ਬਹੁ ਮਿਲੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਨਿਤ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਹੈ ਅਗਨ ਪਰ ਹਰੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਜੇਜੀਆ ਤੁਰਕਨ ਕੇਰਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਉਹ ਡੰਨ ਲਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾ ਦੀਏ ਉਲੰਘੈ ਸੁਖ ਹੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਂ ਉਹ ਅਕਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਹੈ ਸੰਗ ਵੱਡ ਭਾਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੱਲੇ। ਚੱਲੇ ਜਾਤ ਮਗ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਪਾਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਗੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਲੰਘ ਵਿਪਾਸਾ ਸਲਤਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬੇ ਬੀਚ ਪਧਾਰੇ। ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਕਾਰ ਤਿਆਗਿਓ ਸਾਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਤਦਰਵ ਕੋ ਪੁਨ ਆਏ ਨਿਹਾਰੋ। ਤਦਰਵ ਦਰਿਆ ਉਹ ਪੁਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆਵੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਗੰਭੀਰ ਨੀਰ ਜਿਸ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਸਤਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੱਜਨ ਕਰ ਤਾਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਛੱਡ ਕਰ ਤਰੀ ਭਏ ਪੁਨ ਪਾਰੀ। ਬੇੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਮਨੇ ਸਤਗੁਰ ਬਹੁਰ ਅਗਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਬ ਬੜਵਾ ਚੜ ਕਰ ਹੈ ਪਿਆਨਾ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਕਬ ਗੁਰ ਗਮਨਹਿ ਚੜ ਚੰਬਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖ ਪਾਲਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਪਹੋਏ ਥਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੋਏ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਲੋਕ ਗਤੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਹਾਂ ਰਿਖਨ ਤਪ ਕੀਨ ਮਹਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾ ਬਸ ਤਾਹਾਂ ਬਿਤਾਈ। ਉਹ ਭੋਏ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਸਵਤੀ ਪ੍ਰਾਤଃ ਸਭ ਨਹਾਈ। ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਸਭ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਏ ਦਾਨ ਕਨੇਰਾ। ਮੰਗਤੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਕੂਚ ਪੁਨ ਆਗੇ ਡੇਰਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਹੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਰਖੇਤਰ ਤਬ ਆਏ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਖੇਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਤੇ ਸਬਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਮਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਂਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਊਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਮਤ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੀਰਥ ਆਰ ਨਗਰ ਮਝਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਸੁਧ ਨਾਰ ਕਰਤ ਉਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੀਸਰ ਥਾਨ। ਵੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਗਾਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਪਾਵਨ ਕਰਬੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮਹਾ ਜੋਤ ਜਿਸ ਜਗ ਵਿਦਤਾਏ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ ਸਮੂਹ। ਪੰਡਤ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖੇ ਬਿਲੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਬੈਰਾਗੀ ਆਦਿਕ ਬਹੁ ਭੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੁ ਦੇਖ, ਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਹਿਤ ਆਏ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਰ ਕੇਤਿਕ ਸ਼ੁਭ ਪਕਵਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਨਹੂ ਸੁਮਨ ਸੋ ਲੀਨੇ ਪਾਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੁਗੰਧੀਦਾਰ ਫੁੱਲ ਲਏ ਹੈ। ਕੋ ਫਲ ਮੂਲ ਲਿਆਇਬੋ ਕਰੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਬਰਨ ਭੇਟ ਕੋ ਧਰੈ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਰਸਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਈ ਭੀਰ ਭਾਰੀ ਤਿਸ ਸਮੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਚੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਧਰਿਓ ਰੂਪ ਜਨ ਗਿਆਨ ਵਡੇਰੇ, ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਆਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਢਿੱਗ ਬੈਠੇ ਅਹੰਕਾਰ ਬਿਲੰਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਪੁਣੇ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਪੁਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਚਾਰਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕੀਨਸ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਕਾਰਨ ਪਰਿਓ ਨ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਗੇ ਹੁਤੇ ਸੁਬੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੀ। ਪਠ ਹੈ ਸੁਨ ਹੈ ਬਿਸਤਰੇ ਜਹਾਨ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤ ਜਗ ਆਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਗਾਸਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਚੱਲ ਹੈ ਕਹੈ ਪਰ ਕਾਟੈ ਹੈ ਫਾਸੀ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹੇ ਉੱਪਰ
ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਕਉ ਨੀਕੀ ਭਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਰਨਿਓ ਸੋਭੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਿਆਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਹੋਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਉ ਕੀਨਸ ਕੁਛ ਜਾਏ ਨ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸੁਨ ਕਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨਸ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮੇਘਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ। ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਠੋ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਲਾਊਗਾ ਫਿਰ ਹੱਟ ਲਾਊ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜੋੜੂਗਾ ਹੱਕੂਗਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਛੱਡੂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਭਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਰੂਪੀ ਫਲ ਜਾਂ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਹਨ ਕੋਨ ਹੈ ਦੇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਛਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪਤਾ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਕਥਾ ਕਰਕੇ। ਰਾਜਾ ਛਤਰੀ ਬੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਲੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੂ ਪੜ੍ਹਾਊ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਈ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲੈ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਛਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੈਨ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਥਾ ਕੂਪ ਕੋ ਨੀਰ ਪਛਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਜਬ ਘਾਲਹਿ ਘਾਲ ਮਹਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਹਿਤ ਕੁਛ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੇਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਤ ਪਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੰਗੀ ਪਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਾਰ, ਇਧਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਜਾਤ ਕੋ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਾਲ ਅਰ ਸਗਰੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਗ ਵਿਸਾਲ ਸਭ ਹੱਥ ਹੈ ਕਲੇਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਭ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਝਾਂਜੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਧਨੀ ਨਿਰਧਨੀ ਸਭ ਲੈ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਾ ਲੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮੇਘ ਸਮਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਰਖੈ ਚੌਹਦਿਸ਼ ਬਿਖੈ ਮਹਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰੇ ਤਰਫੀ ਬਰਸਦੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੂਪ ਕੇ ਸੂਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਹੀ, ਕੂਪ ਕਿਸੂ ਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੂਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮ ਘਨ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਹੀ, ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਗਰੇ ਖੇਤੀ ਬੋਏ ਪਕਾਏ, ਬੱਦਲ ਵਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਨਾ ਜਤਨ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਬਿਨਾ ਜਤਨ ਤੋਂ ਵੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਬਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖੇਨ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੀ। ਪੜਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇਨ ਰੁਕੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਧਰਨੀ ਬਿਖੈ ਕੂਪ ਕੋ ਪਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਖੂਹ ਤੋਂ, ਤਉ ਮੇਘ ਬਰਸੈ ਸੁਖ ਦਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਖੂਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਘਨ ਆਰ ਕੂਪ ਨੀਰ ਨਿਰਧਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਬੱਦਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਕਾਰਨ ਇਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੁਨ ਹੋ ਸਜਸ ਨਹਿ ਕਰ ਹੋ ਸੰਦੇਹ, ਹਾਂ ਬਈ ਸਜਣੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਜਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਜਨ ਹੈ। ਬਾਰੋ ਸਾਹ ਲੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਥ ਜੋ ਪਠ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਕਮਾਵਹਿ ਹੋਏ ਨਿਸਤਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਨਗਰ ਤੀਰਥ ਕੇ ਜੇ ਬਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸੁਨ ਕਰ ਸਗਰੇ ਭਏ ਉਹ ਹੁਲਾਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦਨ ਕਰ ਸਭ ਹੂਨ ਸਰਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਸਲਾਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਸਿੱਖ ਸਭ ਥਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਥਾਂ
ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਐ, ਸਭ ਨੇ ਚਰਨਾਮ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਰ ਅਨਕ ਉਧਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਆਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਗਏ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗੰਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਨਖਲ ਬਿਖੈ ਸਿਵਰ ਕੋ ਕਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਨਖਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਨਖਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਰਸਰ ਤਟ ਪਰ ਪੀਪਰ ਥਾਨ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਪਲ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਵੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੀੜ ਥਾਉ ਨਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਪੁਨ ਕਰ ਬਿਸਰਾਮੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਰ ਰਹੀ ਨਿਸ ਜਾਮੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਨੀਰ। ਜੋ ਸੋ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਬਛ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰ। ਹਾਂ ਧੀਰੀ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਥਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ। ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰ ਤੇ ਤਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗੰਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆਈ ਦੇਵੀ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਕਲ ਕੇ ਨਰ ਬਹੁ ਕਲਖ ਕਮਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਪੁਨ ਹੈ ਆਏ ਮੁਝ ਮਾਹੇ ਨਿਹਾਵੈ। ਪੁਨ ਹੈ ਆਏ ਮੁਝ ਮਾਹੇ ਨਹਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਤਿੰਨ ਪਾਪਨ ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੋਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਵਰ ਚਰਨ ਪਏ ਸੁਧ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧਤਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਵਰ ਪਗ ਇਹਾਂ ਨ ਪਾਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਬ ਹਮ ਸਭੀ ਰਸਾਤਲ ਜਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨੇ ਤੀਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਕੇ। ਤੁਮ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕਰ ਪਾਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਪਾਵਨ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਸ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕਰਕੇ। ਕਲ ਨਾਰ ਪਾਪਨ ਭਾਰ ਨਸਾਵਨ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਉਸਤਤ ਕਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਲੜਕੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਲੁਪਤੀ ਤਿਸ ਘਰੀ। ਹਾਂ ਨਵ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਭਨ ਸੁਨ ਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਆਗਮਨ ਕੀਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਰਿਖ ਮੁਨ ਪੰਡਤ ਤੀਰਥ ਇਹ ਬਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਅਨਕ ਜਗ ਜਾਂ ਆਸੀ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਅਨਕ ਭੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ। ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹਨ ਨੇ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨ ਅਗਾਧੂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਗਾਧ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌਹ ਦਿਸ਼ ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਸਿਰ ਬੰਧਨ ਧਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਕਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਸਕਲ ਬਖਾਨਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਧੈ ਜਾਂ ਤੈ ਡਰ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕੋ ਹਿਤ ਸਾਥ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਦਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਉਤਰ ਦੀਨਸ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਣੇ ਸਭ ਨੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਨਿਰਹਲ ਆਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਨ ਕੋ ਥਾਹ ਨ ਦੀਰਘ ਧੀਰ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਧੀਰਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਗਏ ਫਕੀਰੀ ਸਾਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਰਤ ਸਤਤ ਮਗ ਗਮਨਤ ਭਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਸਤਗੁਰ ਭੀ ਤਬ ਪਾਏ ਬਹੀਰ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੀਰ ਪਾਈ ਹੈ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦਿਸ਼ ਆਵਹਿ ਧੀਰ ਧੀਰ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜਾਨੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਨਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜੇ ਜੋ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖੋਲ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੀ ਤਬ ਪਾਏ ਬਹੀਰ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦਿਸ਼ ਆਵਹਿ ਧੀਰ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤੀਯ ਮਹੱਲੇ ਤੀਰਥਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ ਨਵਮੋ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ अविनाशी अगनाश हे पूरन हे सर्व में दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सवटे हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हैपी हो बनहार हे संतां कै सदा संग निदारा आधार हे ठाकुर हों दासरो वह निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान
राखो हिय परोस। आए प्रभु शरणागति कृपा निज दयाल। एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारन हार। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारन हार। तुम ठाकुर तुम अरदास जियो पिंड साव